నమస్తే బీపీసీ న్యూస్ కి స్వాగతం. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. గుజరాత్ లో దాహోద్ లో 900 HP లోకోమోటివ్ తయారీ ప్లాంట్ ప్రారంభించిన ప్రధాని మోడీ. సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందన్న సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్. బొత్స వియంకుడికి అడ్డగోలుగా టీడీఆర్ కట్టబెట్టారు. పీతల మూర్తి యాదవ్ ఆరోపణ. గుజరాత్ లోని దాహోద్ లో భారత రైల్వేల లోకోమోటివ్ తయారీ కర్మాగారాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించారు. దేశీయ సరుకు రవాణా సామర్థ్యాలను పెంచడానికి మరియు ఎగుమతులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ఈ సౌకర్యం 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिवలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. के पहले 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो इंजन है उसे आज राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, जहां रेलवे के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि टोटली लोकोमोटिव इंजन जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी पर अगर डिपेंड करता है तो ये पर्यावरण अनुकूल होगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी आई। आप देख सकते हैं इस लोकोमोटिव यूनिट का दौरा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तमाम तरह की जो निटी-ग्रिटीज हैं उसको समझने की कोशिश दाहोद में प्रधानमंत्री रेलवे लोकोमोटिव विनिर्माण इकाई का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां निर्मित देश के पहले 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंजन का अनावरण अब से कुछ ही देर में किया जाएगा। और इस इकाई की स्थापना अगर की जाए, यानी कि जो 20,000 करोड़ रुपए के निवेश में की गई, और PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, देखिए यहाँ इस लोकोमोटिव इंजन की सीट पर बैठ के समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि आखिरकार ये लोकोमोटिव इंजन कैसे भारत के मेक इन इंडिया अभियान को गति देता हुआ तमाम जो इसके मापदंड हैं जो कि पर्यावरण अनुकूल है, रेलवे के लिए एक युगांतकारी बदलाव के तौर पर रहेंगे, क्योंकि 9000 HP 6XL इलेक्ट्रिक इंजन की औसत गति अगर हम माने, मतलब अमूमन समझें तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार के साथ होगी। और इस विनिर्माण संयंत्र की सबसे बड़ी बात ये है कि ये देश को समर्पित हो रहा है और देश में ही इसका निर्माण किया गया है। और अगले 10 सालों में आप देखिए ऐसे करीबन 1200 से ज़्यादा इंजन बनाने की कवायद और इसी लक्ष्य के साथ लगातार ये यूनिट जो है वो काम करेगी। हालांकि ये जो पूरा लोकोमोटिव इंजन है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 4600 टन के कार्गो को ढोने की क्षमता रखता है। और इंजन में पहली बार चालक के लिए यहाँ पर जो है टॉयलेट्स की सुविधा भी है, और दुर्घटना से बचने के लिए इंजन में कवर सिस्टम पहले से ही लगाए गए हैं। और बहुत कम यानी किफ़ायत के खर्च में इस लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया गया है। और इन तमाम इंजनों पर जो आगे 10 सालों में यानी कि 1 दशक में बनाए जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बाय दाहोद। समझिए इस बात को कि आपका खुद का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जब रेलवे की पटरी पर दौड़ेगा तो फख्र और गर्व के साथ भारत कई अन्य देशों के लिए एक उदाहरण के तौर पर रखेगा इस मॉडल को, और रोजगार के कई आयाम खुलते हुए नजर आएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट के चलते हमने देखा कि कई लोगों को तो परोक्ष रूप से रोजगार मिला ही, लेकिन आगे भी जब इंजनों का निर्माण किया जाएगा तो कई रोजगार के अवसर सृजित होते हुए यहाँ नजर आएंगे। तो 9000 HP के 6XL సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధి కోసం కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ అన్నారు. సినీ పరిశ్రమ కోసం కొత్త పాలసీని తీసుకొస్తామని, నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, ఎగ్జిబిటర్లు కలిసికట్టుగా వస్తే చర్చిద్దామని ఆయన అన్నారు. పవన్ సినిమా విడుదల సమయంలోని సినీ పరిశ్రమ బంద్ అంశం ఎందుకు తెరపైకి వచ్చిందని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఈ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు వారు ప్రత్యేకంగా వచ్చి నిర్మాతలు మా సినిమాకి టికెట్ రేట్లు పెంచడానికి, ఎందుకంటే మాకు ఎంత ఖర్చు అయింది, దీనికి ఈ స్థాయిలో పెంచండి అని చెప్పి ప్రతి సినిమాకి అడుగుతూ ఉంటారు. అడిగినప్పుడల్లా మేము డిపార్ట్మెంట్తో మాట్లాడడం, అంటే ఒక్క విషయం అర్థం చేసుకోవాలి, ఇక్కడ ఇది సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రిత్వ శాఖ కింద ఉన్నప్పటికీ కూడా దీనికి సంబంధించిన థియేటర్ సంబంధించిన ప్రైస్ హైక్ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ వచ్చేటప్పటికి హోమ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటాయి. అయితే హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటంటే ఫైల్ అల్టిమేట్గా యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన వారు అలా చేసినప్పుడల్లా ఎవరో ఒకళ్ళు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ పెడుతున్నారు. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రేటు ఇంత ఎందుకు పెంచారనేటువంటి కోర్టులో వేస్తున్నారు. కోర్టులో వేసినప్పుడు ప్రతి సినిమాకి కూడా ఆ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారో లేకపోతే ఆ డిపార్ట్మెంట్ చెందిన వారు కోర్టుకు వెళ్ళి సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది.
ఇవాళ అలా చేస్తున్నప్పుడు మాకు ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కూడా డిపార్ట్మెంట్ పరంగా కానీ ప్రభుత్వ పరంగా ఇబ్బందులు ఉండి కోర్టులకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ కూడా నిర్మాతలు అంటే వాళ్ళు ఒక్కళ్లే కాదు, నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్సు, డిస్ట్రిబ్యూటర్సు, వాళ్ళ మీద ఆధారపడినటువంటి వందలాది కుటుంబాలు, వాళ్ళకి అయ్యేటువంటి వ్యయ ప్రయాసం, వడ్డీలు పెరిగిపోవడం, ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళకు రూపాయి రేటు పెంచితే వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి మాట. రూపాయి రేటు వాళ్ళకి పెంచితే అందులో పావళ మాకు జిఎస్టీ ద్వారానో ఎస్జిఎస్టీ ద్వారానో మాకు రాష్ట్రానికి కేంద్రానికి కూడా వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇది డిప్యూటీ సీఎం గారు చాలా కేటగారికల్గా క్లారిటీ ఇచ్చారు ఆయన. అలాంటి సమయంలో కొంతమంది, అందరం నేను అన్నగాని సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొంతమంది మేము ఎలా అయినా చేసుకోగలం, మేమే చేసుకోగలం, మాకు సహకారం అవసరం లేదు అంటే మరి ఏ ప్రయోజనాన్ని ఆశించే వారు ఆ మాట అన్నారో నాకు తెలియదు. అదేవిధంగా మరి ఎవరి ప్రోద్బలంతో ఆ మాట అన్నారో కూడా నాకు తెలియదు. దీనికి మళ్ళీ మీకు కొంతమంది ఆనాటి ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా ఉన్నటువంటి కొంతమంది బయటకు వచ్చి వారు కూడా రకరకాల మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. ఇవాళ ఒక కొత్త పాలసీని తీసుకురావడానికి కూడా ఈ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. ప్రతిసారి మీరు ఎవరుంటే ఆ ప్రభుత్వం ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి దేహి అని అడగక్కర్లేదు. మీకు ఒక పాలసీ తీసుకొస్తాం, దాని ప్రకారం ఏ సినిమాకి ఎంత పెంచాలి, లేకపోతే సినిమా రంగానికి ఏ రకమైన సహకారం అందించాలి, ఎగ్జిబిటర్స్ని కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ని కానీ, నిజమే ఎగ్జిబిటర్స్కి వాళ్ళ ఇబ్బంది ఉంది, వాళ్ళకి సింగిల్ థియేటర్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇబ్బంది ఉంది, నో డౌట్. అందులో మల్టీప్లెక్స్ వాళ్ళకి ఏమైనా ఉపయోగం ఉందేమో కానీ సింగిల్ థియేటర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కష్టం ఉంది. ఇలాంటివన్నీ మనం పరిష్కరించుకోవడానికి ఒక పాలసీ తీసుకురావడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం అనేటువంటి మాట చెప్తూ ఉన్నాం. మేము త్వరలో వారందరితో కూర్చొని మాట్లాడడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఈ సందర్భంలో మా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు హీరోగా నటించినటువంటి హరిహర వీరమల్లు సినిమా విడుదల సందర్భంగానే బంద్ అనేటువంటి అంశం ఎందుకు తెర మీదకి వచ్చింది? సరే, ఇవాళ మీరు చెప్తూ ఉన్నారు బంద్ లేదని. అసలు మీరు ఈ మాటని ఆ టాపిక్ బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏదైతే మీకు సోషల్ మీడియాలో కానీ మీడియాలో కానీ అది సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉందో ఆ సమయంలోనే ఎందుకు స్పందించి ఆ ఛాంబర్ వారు ఆ మాట చెప్పలేదు? ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ పార్థసారథికి వినతిపత్రం ఇచ్చిన ఆదోని మున్సిపాలిటీ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు. కర్నూలు జిల్లా ఆదోని నియోజకవర్గంలో ఇవాళ ఆదోని మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ పార్థసారథికి వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు ఆదోని మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి ఇంజనీరింగ్ సెక్షన్లో పనిచేసేటువంటి అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ సుమారుగా 96 మంది ఉద్యోగస్తులు ఆదోనిలో మాత్రం ఉన్నారు. ఇలాగే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి మున్సిపాలిటీలో కూడా వందలాది మంది, వేలాది మంది, లక్షలాది మంది ఉద్యోగస్తులు కష్టపడతా ఉన్నారు. వీళ్ళని అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగస్తులుగా తీసుకొని కొంతమందిని 10 ఏళ్ళు అయితే, కొంతమందికి 15 ఏళ్ళు అయితే, కొంతమంది 25 ఏళ్ళు కూడా అవుతూ ఉంది, కొంతమంది రిటైర్మెంట్కి దగ్గరకు కూడా వస్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళని పర్మనెంట్ చేయకపోవడం అన్నది వీళ్ళు బాధపడే అంశం. ప్రభుత్వాలు ఎన్ని మారినా సరే ప్రభుత్వం వీళ్ళని పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్గా చేయకపోవడం వల్ల ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. వీళ్ళ ప్రధానమైన డిమాండ్ లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పారు వాళ్ళు నాకు. వీళ్ళ ప్రధానమైన డిమాండ్ ఏంటంటే జీతం తక్కువ వస్తుంది. వీళ్లతో పోల్చుకుంటే అదే మున్సిపాలిటీలో పనిచేసే పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు 21,000 రూపాయల జీతం వస్తే, వీళ్లకు 15,000 రూపాయల జీతం వస్తే ఆ 15,000లో కటింగ్లు పోను 13,500 రూపాయలు మాత్రమే చేతికి వస్తుంది. ఆ 13,000తో ఎలా బతకాలి, కుటుంబాలను ఎలా నెట్టుకు రావాలా అన్నది వీళ్ళ ప్రధానమైన డిమాండ్. దాంతోపాటుగా రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ లేవు అంటున్నారు. ఇక్కడ 2-3 రిటైర్మెంట్కి దగ్గరకు వచ్చాం. రిటైర్మెంట్ వస్తే ఓ పేపర్ చేతికి ఇచ్చి పంపిస్తారు తప్ప ₹1 చేతికి ఇచ్చి పంపించే పరిస్థితి లేదు. తర్వాత ఎలా బతకాలి మేము అనేది రెండవ ప్రశ్న వీళ్ళకి. వైకాపా హయాంలో భారీగా టీడీఆర్ కుంభకోణం జరిగిందని జనసేన కార్పొరేటర్ పీతల మూర్తి యాదవ్ ఆరోపించారు. మురికివాడల పేరిట టీడీఆర్ పేరుతో కోట్లు కొట్టేశారన్నారు. వత్స వియ్యంకుడు వెంకటరమణకు అడ్డగోలుగా టీడీఆర్ కట్టబెట్టారు. చేపలుప్పాడ, కాపులుప్పాడలో వెంచర్ వేశారు. 3,730 గజాల స్థలంలో 726 గజాలకు టీడీఆర్ ఇచ్చారు. బొత్సాలుడికి జీవీఎంసీ నుంచి గిఫ్ట్స్ 22 కోట్లు టీడీఆర్ ఇచ్చారు. 600 గజాలు రైల్వే న్యూ కాలనీలో వైకాపా మాజీ నేత మరియు ఫాతిమా రాణికి ఇచ్చారు. కుంభకోణానికి పాల్పడిన అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని పీతల మూర్తి యాదవ్ ఆరోపించారు. 726 గజాలు లేఅవుట్లో ఎక్సెస్ ఓపెన్ స్పేస్ ఉందంట. ఎక్కడైనా ఉడా అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్లో 40 అడుగుల నుంచి 40 అడుగుల రోడ్డు ఆర్డీపీ చేశాడు. 40 అడుగుల నుంచి 40 అడుగుల రోడ్డుకి ఆర్డీపీ చేయడం ఏంటండి? టీడీఆర్ సర్టిఫికెట్లో పొందుపరిచారు ఆ విషయాన్ని. అంటే 3,726 గజాలు
ఒక ఉడా అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్ ఓపెన్ స్పేస్లో 7,452 గజాలకి టీడీఆర్ మంజూరు చేశారు. అప్పుడు చేసినటువంటి అధికారిని ఇప్పుడు రాష్ట్ర పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం పెద్ద దిక్కు ఉన్నటువంటి అధికారిని రావూరి విద్యుల్లత అసలు లేఅవుట్ ఎక్సెస్ ఓపెన్ స్పేస్లో ఉడా ఓపెన్ స్పేస్లో బొత్స సత్యనారాయణ గారు మంత్రిగా ఉంటే అల్లుడు కోసం సోమి వెంకటరమణ గారికి 22 కోట్ల రూపాయలు చేసేటువంటి టీడీఆర్ని ఎలాగిస్తారండి? అక్కడ జీవీఎంసీ అయినా రోడ్డు ఫారం చేసిందా? అక్కడేమైనా 40 అడుగుల రోడ్డు 60 అడుగులు విస్తరించిందా? ఏ విధంగా ఇస్తారు? ఇది ఒక ఉదాహరణ. అంటే అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఇది లేఅవుట్ కాపీ, ఇది ఉడా అప్రూవ్డ్ ఎల్పి లేఅవుట్ కాపీ. అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి నేతృత్వంలో ఏ విధంగా లేఅవుట్ ఓపెన్ స్పేసుల్లో కూడా ఉడా అప్రూవ్డ్, అది కూడా పంచాయతీ అప్రూవ్డ్ కూడా కాదు. నెల్లూరు జిల్లా వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షుడు కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి అరెస్టుపై ఎమ్మెల్సీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ గోవిందరెడ్డి అరెస్ట్ అక్రమం, అన్యాయమని అధికార పార్టీ నాయకులు ఇలానే అరెస్టులు చేసుకుని పోతే భవిష్యత్తులో వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇస్తామని అన్నారు. 2 గంటల ప్రాంతంలో ఆయన అరెస్ట్ చేసి ఆయన ఎక్కడికి తీసుకెళ్లినారు, ఎక్కడికి తీసుకెళ్తా ఉన్నారు అనే సమాచారం కూడా ఈ రోజు దాకా కూడా అఫీషియల్ గా వీళ్ళు రిలీజ్ చేయాలి. ఇది ఒక పొలిటికల్ గా ఒక మినిస్టర్ గా పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు కానీ, అరెస్ట్ చేసి తీసుకొస్తున్నప్పుడు కానీ కనీసం సమాచారం ఇవ్వాలా? ఇక్కడ ఒక జిల్లాకు సంబంధించిన ఒక రాష్ట్రంలోనే ఒక పాపులర్ అయినటువంటి ఒక ఫెమిలియర్, ఈ రాష్ట్రానికి సేవ చేసినటువంటి వ్యక్తి, మరి అటువంటి వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు కానీ ఇవన్నీ కూడా మినిమం ప్రోటోకాల్ పాటించకుండా పోలీసులు ప్రవర్తిస్తున్న తీరైతే మాత్రం చాలా మంది బాధపడుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్సీపీ అంతా కూడా కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారికి అండగా నిలబడడం కూడా జరుగుతుంది. ఇది అత్యంత దురదృష్టకరమైనటువంటి ఇష్యూ కూడా. ఎప్పుడు కూడా ఇట్లా ఎవరో ఒకరు ఒక కన్ఫెషన్ స్టేట్మెంట్ బేస్ చేసుకొని కనుక అరెస్ట్ చేయడం కనుక ఇది కంటిన్యూ అయితే రేపు పొద్దున వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏ నియోజకవర్గంలోనైనా కూడా ఏ చిన్న మైనింగ్లోనైనా కూడా చేస్తారని చెప్పి ఎవరో ఒకరి దగ్గర నుంచి కనుక ఈ కన్ఫెషన్ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకుంటే ప్రతి ఎమ్మెల్యేని కూడా అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది మంచి పద్ధతి కాదన్నది కూడా ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కానీ మంత్రులు కానీ వీరందరూ కూడా ఆలోచించాలి. ఎప్పుడైనా ఉందా ఈ సంస్కృతి? ఒక చిన్న ఆరోపణ ఎవరో చేస్తున్నారని చెప్పి పెద్ద వ్యక్తులను కూడా తీసుకొని వచ్చి రేపు అరెస్ట్ చేయడానికి, వారిని తీసుకెళ్లి రిమాండ్ లోపల పెట్టి ఇబ్బందులు పెట్టడానికి గురి చేస్తే ఇంకెవరు మంచి వ్యక్తులు రాజకీయాల్లోకి వస్తారు? ఎందుకు సర్వీస్ చేయాలనుకుంటారు? ఈ పద్ధతి మంచిది కాదు. తప్పకుండా దీన్నంతా కూడా లీగల్గా ఫైట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏ రోజుకైనా కూడా గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు దీంట్లో క్లీన్ చిట్తో ఆయన బయట వచ్చేదానికి కూడా అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఆయన ఏ విధంగా కూడా దాంట్లో ఆయన చేయలేదు. నేరుగా కూడా ఆ కేసుతో ఏ విధమైనటువంటి ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఆయనకు సంబంధించినటువంటి ఇష్యూ. సో అనవసరంగా పెట్టినటువంటి కేసు కాబట్టి తప్పకుండా దీన్ని న్యాయస్థానాల మీద మాకు గౌరవం ఉంది. తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో ఈ కేసు గురించి ఫైట్ చేయడం కానీ, ఆ తర్వాత కూడా వీరు చేస్తున్నటువంటి ఏదైతే ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఎన్నైతే అక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారో, ఎన్నైతే దుర్మార్గాలు చేస్తూ ఉన్నారో జిల్లాలోనే కదా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా, వాటన్నింటినీ కూడా ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్లడం కూడా జరుగుతుంది. ఇంకోటి కూడా వాళ్ళు మహానాడు పేరుతో జరుపుకుంటా ఉన్నారు, ఈ సెలబ్రేషన్స్ అని కూడా జరుపుకుంటా ఉన్నారు. అలానే రేపు 1 year కంప్లీట్ అవుతా ఉంది. ఈ 1 year కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 1 year లోపల ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఏ ఒక్క హామీ కూడా నెరవేర్చకపోగా పైపెచ్చి ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కనుక ముందుకు వస్తే వారందరినీ కూడా నిలదీయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు ఈ రోజు ప్రజలందరూ కూడా. ప్రస్తుతం మైన్స్ లో ఎలాంటి అక్రమాలు జరగలేదని మైనింగ్ శాఖ జాయింట్ ఇన్స్పెక్టర్ లో తేలింది. ఆయన కక్షపూరితంగా కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డిని ఈ కేసులో తప్పుడు సెక్షన్స్ జోడించి అరెస్టు చేశారు. రెడ్ బుక్ పాలనలో ప్రశ్నించే గొంతుల్ని ఇలా అరెస్టులతో నొక్కేయాలని చూస్తున్నారు. పల్నాడులో పిన్నెల్లి బ్రదర్స్ పై కూడా ఇలానే తప్పుడు కేసు పెట్టారు. ఎన్ని కేసులు పెట్టినా ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటాం, భయపడేదే లేదు అని కారుమూరి వెంకటరెడ్డి వైఎస్ఆర్సీపీ అధికార ప్రతినిధి పేర్కొన్నారు. కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారి అక్రమ అరెస్టు మరొక నిదర్శనం అని చెప్పాలి. అలానే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి గారి
మీద ఏదైతే మర్డర్ కేసు పెట్టారో పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి గారు వాళ్ళ బ్రదర్ మీద కూడా పెట్టినటువంటి మర్డర్ కేసు కూడా ఇంకో ఉదాహరణ అని చెప్పాలి. కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారిది చూసుకుంటే ఎంత దారుణం అంటే ఈ కేసు, కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారిని A4గా పెట్టారు. ఏంటంటే మైనింగ్లో అంట అక్రమాలు జరిగిపోయినాయి, మైనింగ్ అక్రమాలకు సంబంధించి విదేశాలకి మైనింగ్ ఏదో చెన్నై పోర్టు ద్వారా తరలించారనేటటువంటి ఒక తప్పుడు కేసు పెట్టి A4గా పెట్టారు. దీనికి సంబంధించి రుస్తుం అనేటటువంటి మైన్స్లో అక్రమాలు జరిగాయంటూ ఎవరైతే తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి ఇచ్చినటువంటి ఫిర్యాదు, దాని ప్రకారం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. A4గా కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారిని పెట్టారు. ఆల్రెడీ A1 A2కి ఈ కేసులో బెయిల్ వచ్చింది. బట్ ఈయనకి SC ST కేసు కూడా దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల ఏదో గిరిజనులు బెదిరించారనేది పెట్టి తప్పుడు కేసు పెట్టడం వల్ల కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారికి బెయిల్ రాకుండా ఈ ప్రభుత్వం కుట్రల బండి కేసు పెట్టింది. కానీ అసలు మైనింగ్కి సంబంధించి అక్కడ అక్రమాలే జరగలేదని చెప్పి జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్లో ఆల్రెడీ అక్కడ ఇన్స్పెక్షన్ జరిగినప్పుడు 1050 మెట్రిక్ టన్నులు నిల్వ ఉంది, అసలు అక్కడెక్కడ అక్రమ మైనింగ్ అనేది జరగలేదని చెప్పి ఆల్రెడీ రిపోర్ట్ ఇచ్చినా కూడా మళ్ళీ ఈ మైనింగ్ శాఖ ఇన్ఛార్జ్ DD ద్వారా ఫిర్యాదు చేయించేసి మళ్ళీ తప్పుడు కేసు పెట్టి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వాస్తవంగా వాళ్ళు పెట్టినటువంటి రిమాండ్ రిపోర్ట్ చూస్తే ఈ క్వార్జ్ మెట్రిక్ టన్ను 12 లక్షల రూపాయలు ఉంటుందని చెప్పి పోలీసులు రిమాండ్ రిపోర్ట్లో పెట్టారు. చాలా తప్పది. ఎందుకంటే క్వార్జ్ మెట్రిక్ టన్ను విలువ కేవలం 20,000 రూపాయలు ఉంటుంది, అది కూడా బాగా నాణ్యత కలిగినటువంటి క్వార్జ్. అయితే వాళ్ళు పెట్టినటువంటి రిమాండ్ రిపోర్ట్లో 7 కోట్లు విలువ చేసేటటువంటి 60 మెట్రిక్ టన్నులు క్వార్జ్ మెటలు ఏదైతే ఈ మైన్స్కి సంబంధించిన మిక్స్ మైకా మెటలు ఇవన్నీ అక్రమంగా చెన్నై పోర్టుకి తరలించేసి విదేశాలకు తరలించారనేటువంటి ఒక తప్పుడు కంప్లైంట్. ఇక్కడే అర్థమవుతుంది కదా మీకు, అసలు అక్కడ జరగలేదని చెప్పి మైనింగ్ శాఖ ఇచ్చింది. వాళ్ళు ఇన్స్పెక్షన్ చేసి ఏం జరగలేదు, అక్కడ అసలు అక్రమ మైనింగ్ అనేది జరగలేదు, అక్కడ 1050 మెట్రిక్ టన్నులు నిల్వ ఏదైతే అలానే ఉంది అని చెప్పినా కూడా తప్పుడు కేసు పెట్టి ఈరోజు అరెస్ట్ చేశారంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులను కానీ మాజీ మంత్రులు ఎవరిని వదిలిపెట్టం, మేము అందరినీ అరెస్ట్ చేసి ఈ ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్నటువంటి ఏదైతే దుర్మార్గాల్ని, ఏదైతే ఈ ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ప్రశ్నించకూడదు, ప్రశ్నిస్తే అరెస్ట్ చేస్తామనేటటువంటి టార్గెట్లో భాగంగానే కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దయచేసి ప్రజలు కూడా ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి దుర్మార్గాల్ని ఎండగట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. వీళ్ళు చేసేటటువంటి తప్పుడు ప్రచారాన్ని, ఈ కూటమి ప్రభుత్వం చేసేటటువంటి తప్పుడు ప్రచారాన్ని దయచేసి నమ్మొద్దని చెప్పి ప్రజలకు చెప్తూ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి చెక్కుల పంపిణీ మలకిపురం మండలంలో శాసనసభ్యులు వారి క్యాంప్ కార్యాలయం విశ్వేశ్వరరాయపురం నందు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా రాజోలు నియోజకవర్గంలోని 19 మంది లబ్ధిదారులకు మంజూరు కాబడిన 14,31,946 రూపాయల విలువ గల చెక్కులను శాసనసభ్యులు దేవవరప్రసాద్ చేతుల మీదుగా అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో లబ్ధిదారులతో పాటు NDA నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు, గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎక్కడైతే వైద్యం చేయించుకుంటా రోగాలను బారిన పడి ఉన్నారు, వారికి బాస్ట్గా నిలబడాలి, వారికి సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సీఎం సహాయ నిధిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మన నియోజకవర్గంకు సంబంధించి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నాం. ఒక కౌంటర్ని ఏర్పాటు చేశాం. అప్లికేషన్స్ తీసుకొని వాటిలన్నింటికి కూడా సక్రమంగా ఉన్నాయా లేదా వెరిఫై చేసుకొని అక్కడికి విజయవాడకి పంపించి స్క్రూటినీ చేయించి అంతా కూడా సక్రమంగా ఉందని తేలిన తర్వాత అక్కడ మనం వాటిలన్నింటిని కూడా మంజూరు చేయించి తెప్పిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికే సుమారు 2.5 కోట్ల రూపాయల వరకు మనకి ఈ 11 నెలల కాలంలో మనం ఈ మన నియోజకవర్గంలో వేరు ఇబ్బందులతో, ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారందరికీ కూడా 250 మందికి సుమారు ఈ రోజు వరకు మనం ఈ సీఎం సహాయ నిధి నుంచి కొంత మొత్తాన్ని డబ్బు సహాయాన్ని ఇప్పిస్తూ ఉన్నాం. సో దానిలో భాగంగా ఈరోజు మీకు కూడా సుమారు 19-20 మందికి ఈరోజు మనం పంపిణీ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాం. ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన మీకు అందరికి కూడా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఇదంతా కూడా చాలా మంచి పద్ధతిలో జరుగుతున్నందుకు ఇక్కడ చేస్తున్న మనకి సహాయపడుతున్న ఈ సహాయ నిధి సెల్ వీళ్ళందరికీ కూడా నేను అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, నాయకులందరూ కూడా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ ఈ విషయంలో తీసుకుంటున్నందుకు వారికందరికీ కూడా
నేను అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ మనం పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టుకుందాం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం నియోజకవర్గం. ఇండియాలో మళ్లీ కోవిడ్ కేసులు మళ్లీ పెరిగే సమయంలో మనం ఆరోగ్యం విషయంలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అమలాపురం కోనసీమ కేర్ హాస్పిటల్ ఎండి డాక్టర్ కారం రవితేజ సూచించారు. ఎప్పటికప్పుడు చేతులు శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, తుమ్ములు, దగ్గు, రొంప, ఆయాసం వంటివి ఉన్నట్లు అయితే వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించాలి. సమూహాలకు దూరంగా ఉండటం, మాస్క్ ఉపయోగించడం వంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే కోవిడ్ బారిన పడకుండా మనల్ని మనం రక్షించుకోగలుగుతాం. కోనసీమ కేర్ హాస్పిటల్స్ డాక్టర్ కారం రవితేజ ఎండి తెలిపారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను మీ డాక్టర్ కారం రవితేజ, ఎండి జనరల్ మెడిసిన్, కోనసీమ కేర్ హాస్పిటల్. సో మన ఇండియాలో మళ్ళీ కోవిడ్ కేసు అన్నీ పెరగడం జరుగుతున్నాయండి. సో ఈ అవుట్ బ్రేక్లో అందరూ కూడా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని వెళ్తారని చెప్పి అందరినీ విన్నపించుకుంటున్నాం. ఈ కోవిడ్ JN.1 వేరియంట్గా పేర్కొంటున్నారు. అలాగే ఆంధ్రలో కానీ చుట్టుపక్కల కానీ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ఏమన్నా తుమ్ములు, జ్వరం, దగ్గు, రొంప, గొంతు నొప్పి ఇలాంటి సింటమ్స్ ఏమైనా ఉంటే అందరూ కూడా హోమ్ ఐసోలేషన్ ప్రిఫర్ చేసి తగిన వైద్యం తీసుకోవాలని, అలాగే సరైన డాక్టర్ని సంప్రదించాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. అలాగే ఏమైనా ఆయాసం ఎక్కువైనా, ఒక్కసారిగా జ్వరం వచ్చి ఏమైనా ఇబ్బంది పడినా కూడా టెస్టింగ్ చేయించుకోవాలని మీకు అందరికి కూడా తెలియజేసుకున్నాం. ఈ సామూహిక గ్యాదరింగ్స్ కానీ లేకపోతే పబ్లిక్ మీటింగ్స్ కానీ అన్నీ కూడా అందరూ దూరం ఉంటారని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, అలాగే చేతులు కడుక్కోవడం, మాస్క్ వేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా బయట తిరగడం కూడా తగ్గించాలి. ఎక్కువ వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలకి ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుందండి. సో అన్ని తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని అందరూ జాగ్రత్త పడతారని చెప్పి తెలియజేసుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కప్పతాగి పోలీసుల మీదకి తిరగబడ్డ మందుబాబు కోనసీమ జిల్లా ఐపోలవరం మండలం యానాం ఎదురులంక అంతర్రాష్ట్ర చెక్ పోస్ట్ వద్ద డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ మద్యం మొత్తంలో పోలీసులపైకి తిరగబడిన యువకులు. మందుబాబును అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురంలోని BGBS మహిళా కళాశాల కరెస్పాండెంట్ నూలి శ్రీనివాస్ లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారంటూ కళాశాలలో తాత్కాలిక కామర్స్ లెక్చరర్ గా పనిచేస్తున్న వీరవల్లి గంగాలక్ష్మి ఆరోపించారు. నర్సాపురంలో తోటి మహిళా ఉద్యోగులతో కలిసి బాధితురాలు మీడియాతో మాట్లాడుతూ, వికలాంగురాలని నన్ను విడిచిపెట్టేయాలని చెప్పిన శ్రీనివాస్ కనుకరించకుండా లాడ్జికి, సినిమాలకు సెలవు రోజుల్లో కాలేజీకి రమ్మని ఒత్తిడి చేస్తున్నాడంటూ బాధితురాలు ఆరోపించారు. అతని కోరిక తీర్చలేదని కోపంతో 2 సార్లు ఉద్యోగం నుంచి తనను తొలగించాడని, చివరికి తోటి ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు ఆందోళన చేయటం తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకున్నాడని బాధితురాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. పోలీసులని కొంతమంది విద్యార్థులను కూడా కరెస్పాండెంట్ ఇదే తరహాలో వేధింపులకు పాల్పడుతున్నాడని విచారణ జరిపి అతనిపై తక్షణం చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు. నా పేరు వీరవల్లి గంగాలక్ష్మి అండి. నేను ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ సార్. నేను BGBS ఉమెన్స్ కాలేజ్లో 2014 నుంచి కామర్స్ లెక్చరర్గా వర్క్ చేస్తూ దాంతోపాటు టెక్నికల్గా సిస్టమ్ వర్క్ కూడా చూస్తాను సార్. నేను కొన్ని సెక్చువల్ హెరాస్మెంట్కి గురయ్యి అతని బాధ తట్టుకోలేక బయటకు వచ్చాను. ఈరోజు మా సెక్రటరీ అండ్ కరెస్పాండెంట్ గారు BGBS ఉమెన్స్ కాలేజ్ నూలి శ్రీనివాస్ గారు అలియాస్ నారాయణరావు చెప్పిన తర్వాత అతను అక్కడి నుంచి నన్ను టార్చర్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. కరెక్ట్గా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ జరిగితే నాకు ఇవ్వాల్సిన సర్వీస్ని కూడా సరిగ్గా ఇవ్వలేదు ఆ టైంలోని. ఎంతమంది నా కో ఫ్యాకల్టీ వచ్చి బ్రతిమాలినా, ఎవరు బ్రతిమాలినా అలాగ అసలు ఎవరు చేయలేదు. నేను ఇంట్లో నుంచి అసలు బయటకు కూడా వెళ్ళను. కాలేజీ, ఇల్లు తప్ప నాకు వేరేది కూడా తెలియదు. అలాంటి టైంలో నన్ను ఎలా హెరాస్మెంట్ చేస్తాను, ఇంట్లో చెప్పుకోలేక, ఇంట్లో చెప్తే మానేయమంటారు. సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ జరిగింది, ఏదో గవర్నమెంట్ చేస్తుంది, ఇంత చదువుకున్నాను, నాకు ఏం తక్కువ, నేను ఎందుకు మానేయాలి, చాలాసేపు అని. అతను ఎప్పుడే వర్క్ చేసినా సరే సండే రమ్మని రాకపోతే గొడవలు.
అక్కడ హాలిడేస్లో రమ్మంటాడు, నేను రాను. ఇదే గొడవలు. కాదంటే అన్ని విషయాలు నేను బయటికి చెప్పుకోలేను కదండి, కొన్ని కొన్ని విషయాలు. ఆ అమ్మాయిని నన్ను బండి మీద తీసుకెళ్ళి బండి మీద రావడం, నన్ను దగ్గర నుంచి చూసుకుంటుంది. చూసుకుంటే తనని ఏమన్నారంటే, నువ్వు తీసుకొస్తా కుదరదు ఝాన్సీ, గంగా మేడంని నువ్వెందుకు తీసుకొస్తున్నావు, తీసుకురావద్దని అన్నారు. అదేంటి సార్, అది నా ఇష్టం, నేను తీసుకొస్తానని అంటేని తను అన్నారండి, అలా అయితే తీసుకెళ్ళి మీ ఇద్దరిని గుద్దించేస్తాను కారు ఎట్టి మీ ఇద్దరిని అని అడిగారు. పడకపోతే రీసెంట్‌గాని ఏదో పిలిచి ఏదోని నువ్వు నేను చూస్తే టెంప్ట్ అయిపోతున్నాను. నువ్వు అసలు చాలా ఇదిగా ఉన్నావు. ఏవే వచ్చేయొచ్చు కదా ఒకసారి అని చాలా దారుణంగా మాట్లాడాడండి. ఏం మాట్లాడాను సార్ అసలు నేను? స్టూడెంట్స్ కూడా ఉండేవారు పిల్లలు. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కూడా పిల్లల దగ్గర కూడా ఇలాగని మాట్లాడితే పిల్లల్ని కూడా వేధించేవాడు. నా పిల్లలు కూడా నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పడం చాలా మంది జరిగింది. కూర్చోబెట్టి మాట్లాడతాడు అక్కడ. అప్పుడు వర్ణిస్తాడు. అలా చేసేవాడు ప్రూఫ్స్ అన్ని తీసుకొస్తే ఊడుకోదు కదా సార్. ఫోన్ అక్కడ ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.